हाँ जी, वेलकम आ जी अपनी यूट्यूब चैनल के उपर। अगर तुसी पहली बार इस नूं देख रहे हो तो सबसक्राइब जरूर कर दिओ जी। आपां पढ़ रहे सी रिवर्स दे विच अपना टॉपिक सी जिहड़ा वो हिमालयन रिवर, मतलब हिमालय पर्वत दीयां जिहड़ियां रिवर्स ने उहदे बारे पढ़ रहे सी। जिहड़ियां रिवर हिमालय तो आउंदियां ने, मीनस ग्लेशियर तो जिन्हां दा शुरुआत हुंदी है। ਉਹ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਰਿਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ख़त्म ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਹਰੀਦਵਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਾਇਆ ਯੂਪੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਬੰਗਲਾदेश ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਪੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮੁਨਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਮੁਨਾ ਬੰਗਲਾदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ मैं तुहानूं एक चीज़ दस देना, तुसी कापी पेन चक लवो। तो ये जिहड़ी रिवर बनेगी वो लगभग इदां बनेगी, इदां और इदां और इदां। इत्थे आके ये बे ऑफ बंगाल दे विच की हो जाएगी, समुंदर दे विच मिल जाएगी। ठीक है जी। ये तिब्बत तो शुरू होएगी जी, तिब्बत चाइना। ये कित्थे है जी, जिहड़ा पर्वत हैगा अपना कैलाश पर्वत जिसनूं आपां आखदे हां। उत्थे एक वैली है जी, किहड़ा ग्लेशियर है, चमाजुंग ग्लेशियर और आगामी ग्लेशियर हैगा। उन्हां ग्लेशियर दे कोलों इस दी जिहड़ी शुरुआत हुंदी है तिब्बत चाइना दे विचों। तो शुरुआत तो इसका नाम की हुंदा, तीन चार गल्लां आपां होर जिहड़ियां इहदे नाल डिस्कस कर लैंदे आ। यारलुंग शोंगपो, मतलब जदों ये शुरुआत हुंदी है इसका नाम की होएगा यारलुंग शोंगपो। तो उस तो बाद जदों ये अरुणाचल प्रदेश दे विच एंटर कर जाएगी तो इसका नाम शिहांग। तो उस तो बाद इसका नाम की हो जाएगा थोड़ी जी देर बाद दिहांग। तो उस तो बाद जदों ये असम वाले एरिए च आएगी तो इसका नाम की हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, जिस करके इसनूं आपां पढ़ रहे हैं। तो मीनस दोस्तों ये चाइना हो गया, इत्थों इंडिया दे विच एंटर करेगी ये अरुणाचल प्रदेश दे विचों, असम दे विचों आके इसका जिहड़ा नाम है वो की हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और लास्ट दे विच जदों यह बांग्लादेश जाएगी इसका नाम की हो जाएगा यमुना, इसका नाम की हो जाएगा यमुना। तो इत्थों एक होर नदी आके जो आपां लास्ट पढ़ी सी जिसनूं आपां की किया गंगा किया, उहदा नाम की दस्सिया सी दोस्तों। वो आके जदों मिलेगी तो इत्थे आके इसका नाम हो जाएगा मेघना। तो फिर ये की बना देगी, इत्थे डेल्टा बना देगी जिसनूं आपां सुंदरबन डेल्टा कहने आ। ये डेल्टा जिहड़ा दुनिया का सब तो वड्डा डेल्टा। तो 5 पॉइंट तुसी याद रखने। एक ये इंटरनेशनल रिवर है। इंटरनेशनल किद्दां, ये चाइना, इंडिया और बांग्लादेश 3 कंट्री दे विच इसका जिहड़ा हैगा वहा हैगा। और सैकेंडली इस दे जिहड़े नाम ने अलग अलग कंट्रियां दे विच अलग अलग नाम ने। तो अलग अलग नाम किद्दां ने, सब तो पहला चाइना दे विच इसका नाम की सीगा यारलुंग शोंगपो, या आपां इहनूं कह सकते हैं शोंगपो या यारलुंग शोंगपो। ठीक है जी। और इत्थे आके इसका नाम की हो जाएगा सिहांग। फिर इसनूं की कहांगे आपां
दिहांग, और इत्थे आगे की हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ कैलाश पर्वत ਦੇ ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸ਼ਮਾ-ਯੁੰਗਡੁੰਗ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਗਪੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਸਿਹਾਂਗ ਰਿਵਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਹਾਂਗ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਆਖਦੇ ਆ। ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਘਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਇਹ ਰਿਵਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਇੱਕ ਯੂਨੈਸਕੋ ਸਾਈਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਹਿਤ ਲੇਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੋਟਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 916 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਯੋਂਗਪੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਹਾਗ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਹਾਗ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਮੁਨਾ, ਔਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਨਾਮ ਦੀ ਨਦੀ ਜੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਘਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਏਗੀ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਨਾਮ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਲਟਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਅਗਰ ਵੀ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਔਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਂਗਪੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਹਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਵਰ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੀਅਨ ਔਰ ਗੈਰੇਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੀਅਨ ਔਰ ਗੈਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਕੈਨੀਅਨ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਗੈਰੇਜ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਵਰ ਆਪਣੇ ਵਹਾਅ 'ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੀ ਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੀਅਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਨੈਰੋ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੋਰਜ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਜ ਬਣਦਾ ਦਿਹਾਂਗ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਹਾਂਗ ਗੋਰਜ ਬਣਦਾ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ, ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਰਿਵਰਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਰਿਵਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਹਿਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾਂਗ। ਇੱਕ ਲੋਹਿਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਵਾਂਗ। ਦਿਹਾਂਗ ਤੇ ਦਿਵਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਲਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਵਰ ਦਿਵਾਂਗ ਤੇ ਲੋਹਿਤ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦਿਹਾਂਗ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਬਾਂਗ ਔਰ ਲੋਹਿਤ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ? ਕਾਸੀ ਘਾਟ ਹਰੀਆ। ਕਾਸੀ ਘਾਟ ਹਰੀਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਘਾਟ ਹੈ? ਕਾਸੀ ਘਾਟ ਹਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰਿਵਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲਗਭਗ 916 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਸਿੰਗਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਵੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੁਪਿਨ ਹਜ਼ਾਰੀ। ਭੁਪਿਨ ਹਜ਼ਾਰੀ। ਭੁਪਿਨ ਹਜ਼ਾਰੀ ਜੋ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਬ੍ਰਿਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਕਿਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਲੋਹਿਤ ਬ੍ਰਿਜ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਵਰ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਸਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ, ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ। ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ ਦਿਮਾਜੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਬੋਗੀਵਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਗੀਵਾਲ, ਬੋਗੀਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਜ। ਇਹ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਵਰ ਆ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੁੱਢੀ ਦਿਹਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੁੱਢੀ ਦਿਹਾਂਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਵੀਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਪੱਧਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਧਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਸਪੋਜ਼ ਆ ਰਿਵਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗੀ?
ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡੂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ, ਦਵੀਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਦਵੀਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਵੀਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਜੁਲੀ ਦੀਪ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਤਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੋਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਇਰੋਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦਵੀਪ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਵੀਪ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਵੀਪ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦਵੀਪ? ਮਾਜੁਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਵੀਪ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਨੰਬਰ 1। ਵਰਲਡ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਵਰ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਰਿਵਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਆਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਸਮ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਿਵਰ ਸੁਬਨਸਿਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਬਨਸਿਰੀ। ਸੁਬਨਸਿਰੀ ਰਿਵਰ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਧਨਾਂਸਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਹੈ ਮਾਨਸ ਰਿਵਰ। ਇਹ ਰਿਵਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨਸ ਯੂਨੈਸਕੋ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸ ਯੂਨੈਸਕੋ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਗਰ ਔਰ ਐਲੀਫੈਂਟ ਬਹੁਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੈਸਕੋ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਦਵੀਪ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਨਸ ਰਿਵਰ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਗਰ ਐਂਡ ਐਲੀਫੈਂਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨਸ ਰਿਵਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਿਆਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰੰਗਪੁਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਤੀਸਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਰਿਵਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਵਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੀਸਤਾ। ਇਹ ਰਿਵਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਯਮੁਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ? ਯਮੁਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੰਗਪੁਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੰਗਪੁਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੀਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਸੀ, 1787 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਮੀਨਸ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਦਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਦਮਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਘਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੇਘਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਐਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਿੱਬਤ ਚਾਈਨਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਮਾਂਗਯੋਂਗਡੋਂਗ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਯਾਰਲੁੰਗ ਸ਼ਾਂਗਪੋ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਸ਼ਾਂਗਪੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਿਹਾਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਦਿਹਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦਿਹਾਂਗ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਿਵਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਵਾਂਗ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੋਹਿਤ। ਇੱਕ ਦਿਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਲੋਹਿਤ। ਲੋਹਿਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੁਪਿਨ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬੁਪਿਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ 9.16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਭੁਪਿਨ ਹਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਭੁਪਿਨ ਹਜ਼ਾਰੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਲੋਹਿਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਹਾਂਗ ਬਣੀ, ਦਿਹਾਂਗ ਤੋਂ ਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਦਿਵਾਂਗ ਔਰ ਲੋਹਿਤ। ਲੋਹਿਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਦੋ ਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਡਿਮਾਜੀ, ਇੱਕ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ। ਇੱਕ ਡਿਮਾਜੀ, ਇੱਕ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੋ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਗੀਵਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਰਿਵਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਗੀਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਵਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੀਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਦਵੀਪ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਵੀਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਵੀਪ ਮੌਜੂਲੀ ਦੀਪ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਭਾਸਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁਭਾਸਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ, ਇੱਕ ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਵਰ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਗੰਗਾ, ਬੁੱਢੀ ਦਿਹਾਂਗ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢੀ ਦਿਹਾਂਗ ਹੋਏਗੀ, ਸੌਰੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵੀਪ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਵਰ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਰਿਵਰ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਤੀਸਤਾ ਰਿਵਰ ਆਏਗੀ। ਮਾਨਸ ਰਿਵਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੰਗਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੰਗਲੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਿਆਨ ਹੈ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਔਰ ਟਾਈਗਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1787 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ 1787 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੀਸਤਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੰਗਪੁਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮੁਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਦਮਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਦਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਘਮਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਿਵਰ ਮਿਲੀਆਂ ਗੰਗਾ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਦਮਾ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯਮੁਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੰਗਪੁਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੇਘਨਾ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 916 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਂਥ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਅ 916 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ, ਚਮਾਂਗਜੁੰਗਡੁੰਗ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਅਸਮ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮੁਨਾ ਬਣ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਪਦਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਦਵੀਪ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜੀ ਮਾਜੂਲੀ ਦੀਪ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਜੂਲੀ ਦਵੀਪ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਵੀਪ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਰਿਵਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨਸ ਉਦਿਆਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਗਰ ਪਲੱਸ ਐਲੀਫੈਂਟ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਦੀ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਲੋਹਿਤ ਤੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਭੁਪਿਨ ਹਜ਼ਾਰੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੀ, ਭੁਪਿਨ ਹਜ਼ਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਜੀ, 9.16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ। ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਸਤੀ ਰਿਵਰ ਜੀ, ਜੋ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਂਗਪੋ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਹਾਗ, ਫਿਰ ਦਿਹਾਗ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਯਮੁਨਾ। ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਦਮਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਘਨਾ। ਇਹ
ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਲਟਾ ਜੀ। ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਆ ਨਦੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗੀ ਤਾਂ ਨਦੀ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਲਟਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਵਰ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਰਿਵਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਹੋਰ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।